So the main important sections are, first of all, what is a global language? Global language എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് global language ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ what does it mean to say that a particular language is a global language? That is the first section. Then the second section is what makes a global language. എന്തൊക്കെ, what are the different criteria that are necessary in order for a language to be considered a global language? That is the second point. It's a smaller point, and if we have time we will move on to the third point, which is why do we need a global language? What is the need or necessity for a global language? And then probably in the next class we will go on to the fourth point, which is dangers of a global language. What are the problems or dangers with having a global language? Pinne adinte baaki korchum koodi namukku parayanunde. So right now we begin with the question. The first question, what is a global language? A global language is a special status that is accorded to a language, which means that a language is recognized in every country. A language that is recognized in every country in the world, or almost every country in the world, is accorded the status of a global language. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is the definition that Crystal gives. Now, what does it mean to say that a language is recognized in every country? എല്ലാ കൺട്രിയിലും recognized എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? There are many ways in which a language may be recognized. Crystal divides this recognition into two. First point, എങ്ങനെ recognized ആവാം എന്നുള്ളത്. First, that language is spoken as the mother tongue in many countries. ലോകത്തെ ഒരുപാട് നേഷൻസിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് മദർ ടങ് ആയി സംസാരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് മാതൃഭാഷയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ that is one important criteria. So that is one way of recognition. So English is spoken as mother tongue in many countries, including USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa, and many Caribbean countries, etc. There are other places as well. ഇനി മദർ ടങ് മാത്രം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എത്രയും കൂടുതൽ കൺട്രീസിൽ മദർ ടങ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, സ്പാനിഷ് സ്പാനിഷ് വിൽ വിൻ ദാറ്റ് കോൺടെസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺട്രീസിലെ മദർ ടങ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാനിഷ് ആണ്. മോർ ദാൻ 20 countries in the world use Spanish as their mother tongue. So, but mother tongue is not the only way in which a language may be recognized. So that is only one. ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്റ്റൽ പറയുന്ന മദർ ടങ് ആയി ഇംഗ്ലീഷിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ആണ്. സെക്കൻഡ്ലി he says that language should also be taken up in other countries. അപ്പോൾ മദർ ടങ് ആയി ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മറ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഈ ലാംഗ്വേജിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ദർ ആർ ടു വേസ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജിനെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവാൻ ജനറലി ടു വേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മദർ ടങ്, രണ്ട് മറ്റ് കൺട്രീസ് ആ ലാംഗ്വേജിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മദർ ടങ് അല്ലാതെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ട് രീതികളുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ 1, 2 എന്നും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് രീതികളെ A-B എന്നും നമുക്ക് പറയാം, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So, what are the two ways in which this language can be taken up by other countries? First of all, a language may be made the official language of that country. It is a language of official communication, medium of communication for the government, for law courts, media, education systems, etc. അങ്ങനെ ആ ലാംഗ്വേജിനെ, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മദർ ടങ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യ. Apart from India, there are other countries like Nigeria, Ghana, Singapore, etc. Mostly countries that have a history of British colonialism. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനൈസ് ചെയ്ത കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരുപാട് കൺട്രീസിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ മോർ ദാൻ 70 countries accept English as the official language of the country. ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് മദർ ടങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മദർ ടങ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യുവർ പേരൻസ് സ്പീക്ക് ഇൻ ആൻഡ് എവറിബഡി അറൗണ്ട് യു സ്പീക്സ്. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് മദർ ടങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മദേഴ്സ്
tongue. But official language means your mother tongue may be something else. You may speak another language in your home or for your personal purposes or with friends or for anything like that. But for all official purposes, we use a different language, English. And nowadays we know that there are also many movements against that. We now the courts and the offices are now trying to make, especially government offices are now trying to make regional languages like Malayalam the official language. Official circulars varunnokka Malayalathilana. But until very recently, it was always English, and even now in India and many other countries in the world, English is used as the official language for many purposes. That is the first way in which a language which is not the mother tongue of that country can be taken up by other countries. A. What is the second way? B. A language can be made a priority in a country's foreign language teaching and education. So that language may not be the mother tongue, it may not be the official language, but still, ഒരു country പല foreign languages പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിന് പ്രത്യേക പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക, പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയും ആവാം ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ erstwhile സോവിയറ്റ് കൺട്രീസ്, അതായത് കൺട്രീസ് ദാറ്റ് വേർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബിഫോർ ദ fall, ബിഫോർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ now they are not part of Russia, like Soviet Union broke into Russia and many other countries. Countries, however, they take up Russian as a foreign language because our Russia maayitana avarku oru connection undarnu, even though avരുടെ mother tongues വേറെ ആണെങ്കിലും official language അല്ല Russian, but still when they teach foreign languages they give a priority to Russian. Similarly, in many Southeast Asian countries, Mandarin Chinese-ന്റെ ഏറ്റവും famous ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലക്റ്റ് ആണ്, അതിന് വേരിയന്റ് ആണ് മാൻഡറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻഡറിൻ ചൈനീസ് പല സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ മദർ ടങ് ഓർ ദെയർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്, but when they learn many different foreign languages, they give a priority to Mandarin Chinese over other languages. അപ്പൊ ഇതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും പല സ്ഥലത്തും ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മദർ ടങ്ങും അല്ല, ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും അല്ല, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ടോട്ട് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ മോർ ദാൻ 100 countries. അപ്പോൾ പല കൺട്രീസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കൺട്രീസ് മദർ ടങ് ആയി ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ mostly because of colonialism, colonial past, colonial history, more than 70 countries have English as an official language, and apart from all this, more than 100 countries teach English as a foreign language. ഒരു priority കൊടുത്തിട്ടുള്ള foreign language ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. So these are the different ways in which English, or these are the different reasons why English could be considered a global language. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് so that is how a language becomes a global language. ഇനി നമ്മൾ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വൈ ഡു വി ചൂസ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ പ്രയോറിറ്റി ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്? ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് കുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രഡിഷൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസി, and the desire for commercial, cultural, or technological contact. These are the reasons that David Crystal gives in his book. Historical tradition ഉണ്ട്. Historically, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോവിയറ്റ് കൺട്രീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, erstwhile സോവിയറ്റ് കൺട്രീസിന്റെ they have a history of being part of the Soviet Union, which was led by Russia. Russia was the most important country in the Soviet Union, and therefore the other countries, because of that history, the Russian language is very close to them. അതുകൊണ്ട് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് റഷ്യനെ അവർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. Then political expediency. Maybe sometimes you feel same reason can be applied to the case of the erstwhile Soviet Union countries, that അവരുടെ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും സഹായിക്കാൻ, പൊളിറ്റിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൺട്രീനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കൺട്രിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അവർ
അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അവർ പഠിക്കും. അവരുടെ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദെയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അവർക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവുക റഷ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡിസയർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്, കമേഴ്ഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ ഓർ ടെക്നോളജിക്കൽ കോൺടാക്ട്. കമേഴ്ഷ്യൽ, നമ്മൾ ആ കൺട്രി ഏത് കൺട്രിയുമായിട്ടാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ളത്, ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ളത്, then they tend to give priority to the language of those countries. ടെക്നോളജിക്കൽ കോൺടാക്ട്, ടെക്നോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺട്രീൻ്റെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. യൂഷ്വലി ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പലപ്പോഴും. എന്താ പറയുക, സയന്റിഫിക് ട്രീറ്റിസസ് ആർ റിട്ടൺ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എല്ലാം മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് കൂടി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആവുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. വെയർആസ് until very recently it was all completely dominated by English. അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കൾച്ചറൽ കോൺടാക്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സംടൈംസ് എ കൺട്രി മേ നോട്ട് ബി വെരി politically powerful or anything, but still because it is culturally considered to be a very desirable country for cultural contact, you might learn the language of that country. A very good example right now is the case of Korean language. South Korea, nowadays South Korea is a powerful country aayittonnualla, but because nowadays there is this Korean wave of cultural products that is proliferating all over the world in the form of K-pop, K-drama, and of course many other kind of products. Our context, many countries, East Asian and Southeast Asian countries especially, but even other countries, people are learning the Korean language. They are trying to give a priority to the Korean language, and that is specifically because of the desire for cultural contact. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം എന്തിന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി എടുക്കാൻ. അത് 3 രീതിയിലാണ്: മദർ ടങ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ taken up as an official language ആയിട്ട്, or taken up as the priority foreign language ആയിട്ട്. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി വരുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി എന്നുള്ളതിന് ക്രിസ്റ്റൽ 3 ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. There is a distinction between the status of a language as first language, second language and as foreign language. അപ്പോൾ മദർ ടങ് ആയി തന്നെ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലാണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത്, then English is the first language of that country. If your mother tongue is something else and you choose English as the official language, then English status in your country is that the status of English in your country is that of the second language. And even though നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. എന്താ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പറയാം. അല്ലാതെ people don't ask you what is your first language when you join for admission, when you take admission for degree. മലയാളമാണോ, ഹിന്ദി ആണോ, ഫ്രഞ്ച് ആണോ, ജർമ്മൻ ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നല്ല ചോദിക്കുക, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഓരോ കോമഡികളാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ ടങ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് status. It is a priority foreign language that is being taught in a country for which English is neither the mother tongue nor the official language. Okay, and sometimes there's also ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിമാർക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ജനറേഷൻസ്, ലൈക്ക് 1 ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ജനറേഷൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയി പഠിച്ചൊരു ഭാഷ പിന്നീടുള്ള ജനറേഷൻ അത് മദർ ടങ് ആയി പഠിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി അതർ തിങ്സ് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മളുടെ പേരൻസ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയി പഠിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയി നമ്മൾ എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ചിലപ്പോ
ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മദർ ടങ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. സോ ഫാർ ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? No, ma'am. Okay. Second point വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. We just move on to that. Second point വളരെ ബ്രീഫ് ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. The second point is, or rather the second question is, what makes a global language? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആവുന്നത്? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെടും. How is a language chosen as a global language? But the question is more like, how come this language got chosen as a global language rather than something else? What features or what characteristic features of that language might have resulted in it being chosen as the global language? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഓർ ഹൗ ഡസ് the language deserve to be, ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, there are many myths about how what makes a global language. അപ്പൊ ഡേവിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആദ്യം മിത്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റിയൽ റീസൺ പറയുന്നത്. റിയൽ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മിത്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? There are certain myths that Crystal mentions about what makes English a global language. ഇംഗ്ലീഷിന് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആവാൻ പാകത്തിന് എന്ത് മഹത്വമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന് പല ആളുകളും പറയുന്ന, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിലെ ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് കൊള്ളാം, ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻട്രിൻസിക് മെറിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആവുന്നതെന്ന് പറയാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. Therefore, these are some of the myths that they mention. One, intrinsic structural properties, which basically means easy grammar. Intrinsic structural properties of the language. English ന്റെ ഗ്രാമർ, ഗ്രാമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇൻട്രിൻസിക്കലി വളരെ ഈസി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇതേ പേപ്പറിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഏൻഷ്യന്റ്, മെഡീവൽ, ഏർലി മോഡേൺ, അങ്ങനെ പല കാലത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഏജ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആക്ച്വലി അതിലെ ഗ്രാമറിനും വൊക്കാബുലറിനും സ്പെല്ലിങ്ങിനും ഒന്നും ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല. പല ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കുറെ ലാറ്റിൻ ഗ്രാമർ എടുത്തതുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ വേറെ മറ്റ് പല കൾച്ചേഴ്സ്, പല ലാംഗ്വേജസുമായി വന്ന അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അല്ലാതെ അതിന് ഇൻട്രിൻസിക്കലി ഒരു ഈസി ഗ്രാമർ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഒരു മിത്തായി പറയുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മെനി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് എൻ ഈസി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇൻട്രിൻസിക്കലി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് മിത്ത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വൊക്കാബുലറി. ഭയങ്കര വലിയ വൊക്കാബുലറി ആണ് ഇംഗ്ലീഷിന്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം മെനി അതർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതും ആവണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ ഇങ്ങനെ ബോറോയിങ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോറോയിങ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് there's been so much colonialism which has brought English into contact with so many languages. അപ്പോൾ ഈ ബോറോയിങ് is also not something very intrinsic. ആ ഭാഷയ്ക്ക് എന്തോ ബോറോ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല. It's a historical, there's a historical reason why English has borrowed so many words from other languages. അത് ഈ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ്. Then some people say English deserves to be a global language because it is a vehicle of great literature. Chaucer, Shakespeare, Milton, ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഭയങ്കര, നമ്മളിപ്പോൾ കനോണിക്കലായി പഠിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും. അതും again we know that that is actually a very subjective thing. So who are the great authors എന്നുള്ളത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? കാനൺ ഫോർമേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So canon formation is also done by those who are culturally very powerful. Expansion because of colonialism and many other reasons. That is how the British and other English speaking countries are able to create the canon. അപ്പൊ അവര് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടുകാരെ തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരായിട്ട് കാണിക്കുക. ഇഫ് യു ആസ്ക് മേ ബി
I don't know, a Chinese author or a Japanese person, maybe അവരുടെ ഡീപ്പായിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് you might think that is the greatest culture. If suppose Japan had conquered the entire world or most of the world, then they would have been able to create a canon based on their literature. Or suppose there was an Arabic expansion. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കണ്ടീഷൻഡ്. Then also some people say because it is associated with a great culture or a great religion, അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായ റിലിജൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ്, അതിന്റെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് ഇഫ് ക്രിസ്തു എന്തോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ജനിച്ച ആളാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാർ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് കൾച്ചർ, ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇതെല്ലാം ആണെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൾച്ചറൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടിൻജൻസീസ്. സോ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഇതിലേക്കൊന്നും ഡീപ്പായി പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് ഓരോന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം മിത്താണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവാൻ ആളുകൾ പറയുന്ന റീസൺസ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മിത്താണ്, ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ള റീസൺ. എന്താണ് റിയൽ റീസൺ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിയൽ റീസൺ ഇസ് ദ power of its people, both political and military power, political, military and cultural power of its people. Its people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the people who speak that language. ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആവാം, or any other ഭാഷ ആവാം, any other language ആവാം, ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പവർ, ഹൗ പവർഫുൾ ആർ ദേ ഇൻ സൊസൈറ്റി, ഇൻ ദ വേൾഡ്, അതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് മെനി അതർ സച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ കൾച്ചറൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് കൾച്ചറൽ ഹെജുമണി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ബ്രിട്ടീഷ് ഓതേഴ്സ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി മിലിറ്ററി പവർ, മിലിറ്ററി പവർ കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ പോസിബിൾ ആയത്. ദെൻ ഇക്കണോമിക് പവർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇക്കണോമിക് പവർ nowadays is also supported by communications technology. ഇപ്പോൾ പല നാടുകളിലും MNCs, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ എമർജൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ്, IT ആൻഡ് മെനി അതർ ഫീൽഡ്സ്. അതിലെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സംഭവങ്ങൾ അഗെയിൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണം ഇപ്പോ ഐടിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കൽ പവർ, ഇക്കണോമിക് പവർ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ മിലിറ്ററി പവർ, ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിന്റെ അതിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആണ്. അവരുടെ പവർ കാരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് പവർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ ഭാഷയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഷയുടെ ഇൻട്രിൻസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്താവുന്നത്, ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആവുന്നത്. റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ. Thus accepted as the global language. That is answered by David Crystal in this manner, that it is not because of any other reason, it is because of the political, military, economic and technological power of its people. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now we have maybe we'll go. Should we start the next section or should we stop? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? സിമ്പിൾ ചെറിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? So should we stop now or continue with there isn't much time, I think, അല്ലേ? I think we'll stop here.